frame tool. We are here to talk about comics in general, comics and graphic novels. Now, all of you have arranged such a nice event, and when we talk about comics, we also look at the concept of comics as part of our culture in India. Now, comics can be of different types. Comics can be done in fiction, comics can be done in non-fiction. So, over here in India, we are attuned more to the fictional side of comics. Under the banners of Marvel and Dark Horse Comics. With over 15 years of experience in animation, pre-production and game concept design, and collaborations with global giants like Sandstorm Comics, he continues to inspire creators worldwide. Ladies and gentlemen, please let us all welcome Mr. Partha Pratim Sarkar. I would request our always very proud to wear the badge of honor over here in IEM group. I am not able to see you all properly, but as I came in, I could see. Imagine a situation that the rain is there, but we are all able to do this not only physically over here, but in metaverse. Comics, videos, cartoons is a very new thing, but it is catching on very fast. So for that, we have the head of AI of Ericsson also, Mr. Devjit Mukherjee. I have requested him to join in the last minute, and he will be speaking on how to use AI and generative AI and agentic AI for generating comics, cartoons, videos, games, etc. And today I am coming back here as a speaker, so it's kind of a homecoming, and it's a circle, competition of a circle. So I would thank IEM faculties and this kind of initiative for the Comics Verse. This is something we wanted when we were here in not only the storytelling. So for all you guys interested, I hope that this kind of wonderful event will bring out. How many Ojan acho comics pore actually? What's your taste about comics? It is very important. So can I hear some feedback? How many of you actually read comics, and what's your taste? Only manga or Tintin or Asterix? It happens every year. It's great. It feels great to be here because in order to be a comics creator, the first step that you need to take is to be a comics enthusiast. And if we can inspire the young students to be comic enthusiasts, then nothing like it. If everyone talks, we'll listen. So I'm here to listen. They will talk. Usually, all the time. I would like to thank the organizers for letting me speak a little bit about comics, for giving me this opportunity. I'm really thankful. So, comics is we all know something about this, at least something about this word, comics. So, comics in general, what is অ্যানিমেশনের শুভ সূচনা হবে এখান থেকে আপনি কি বলবেন? কমিক্স, অ্যানিমেশন, কার্টুন এগুলো তো খুবই এখন ইম্পর্ট্যান্ট ইস্যু। এগুলো থ্রু দিয়ে যেমন এন্টারটেনমেন্ট হচ্ছে, সেরকম এডুকেশনের জন্যও এগুলো ইউজ করা হয়। তো একটা আইএম যে এরকম একটা প্রোগ্রাম করছে যেখানে সব স্টুডেন্টরা এবং টিচার ফ্যাকাল্টিরা সবাই মিলে অ্যানিমেশন, কার্টুনস এইসবগুলো নিয়ে কাজ করছে, কমিক্স নিয়ে কথা বলছে, এটা খুবই একটা ভালো কাজ বলে আমি মনে করি। এই প্রোগ্রামটা আশা করছি যে মানুষের মধ্যে এবং নতুন স্টুডেন্ট যারা নতুন পাঠক, তারা কমিক্স, কার্টুন, অ্যানিমেশন নিয়ে অনেক উৎসাহ তৈরি হবে তাদের মধ্যে। আবার হ্যাঁ, দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো যে এই মাধ্যমগুলো, অ্যানিমেশন, কার্টুন, কমিক্স, এগুলো খুবই শক্তিশালী মাধ্যম, সিনেমা এবং বইয়ের মতোই।
এই মাধ্যমগুলোর জন্যে নতুন নতুন অনেক কাজ হচ্ছে, বাংলাতেও অনেক কাজ হচ্ছে। সবাইকে আমি অনুরোধ জানাবো যে এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হতে এবং সেগুলো নিয়ে পড়াশুনো করতে বা সেগুলো দেখতে উৎসাহ দিতে তাদের। আমার নাম দীপ ঘোষ। কমিক কন হচ্ছে সেটা খুব এনকারেজিং, বিকজ আমরা তো আমাদের ইমিডিয়েট সার্কেলে কলকাতার যে সার্কেলটা আছে কমিক্স, তাদের মানে আমরা আরও সার্কেলটা বাড়তে যাচ্ছি। এখানকার যে ধারণটা আছে যে হাদাভোদা, বাঁটুল দি গ্রেট বা চাচা চৌধুরী, এর বাইরে কোনো কমিক্স নেই। এর বাইরে যে অনেক কিছু আছে, যেমন উইল এজনার আছে বা রাইনাটেল গেমেয়ার আছে বা ক্রেগ থমসন আছে, এরা যে কমিক্স বিশ্বে যে ইতিহাসগুলো তৈরি করছে সেগুলো বোঝানোর জন্য এই যে কমিক ভার্স বা কমিক কন বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে, এগুলো আইডিয়াল। তো আমরা এইভাবেই পেনিট্রেট করার চেষ্টা করছি মাস মার্কেটে কমিক্স মাধ্যমটা দিয়ে। আর আরেকটা বিষয় আমরা চেষ্টা করছি যে টেক্সট বুককে যদি কমিক্সে কনভার্ট করা যায় তাহলে টেক্সট বুকের যে বিষয়বস্তুগুলো সেগুলো আরও সহজবোধ্য হয়ে যায়, এগুলো পপুলার হয়ে যায়। যেমন ধরুন একটা কেমিস্ট্রি বুককে যদি আমরা কমিক্সে কনভার্ট করি তাহলে স্টুডেন্টের পক্ষে আরও বুঝতে সুবিধা হবে। এরকম বিভিন্ন সাবজেক্ট বা ইভেন পলিটিক্যাল ক্ষেত্রেও যদি আপনি পলিটিক্যাল ম্যানিফেস্টো বার করেন কমিক্সের মাধ্যমে, তাহলে কিন্তু সেটা মাস মার্কেটে অনেকটা পেনিট্রেট করতে সুবিধা হয়। সেই জন্য কমিক্সকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছি এবং সেই কারণে এই অনুষ্ঠানগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এমনই একটা জিনিস যে আর প্রাণী থেকে শুরু করে দরজা জানলা অব্দিও পড়াশোনার জিনিসপত্র টেনে আনা যায়, সেটা ইঞ্জিনিয়ার হোক বা ডাক্তার হোক বা টিচার হোক বা কোনো কমিক আর্টিস্টই হোক না। তো এটাই বার্তা যে সব কিছুর মধ্যে কোনো আইডিয়া লুকিয়ে আছে, আইডিয়াটা খুঁজে পাওয়াটাই সব থেকে আমি প্রফেসর আত্রি চৌধুরী, আমি বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ ডিপার্টমেন্ট, ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কলেজ। নভেলস মিডিয়ামে কাজ করি, এইখানে প্রথমবার নয়, নিয়ে 3বার না 4বার আসছি। খুব ভালো উদ্যোগ, দ্য আইডিয়া ইজ ভেরি নাইস। আমরা তো চাই যে কমিক্স নিয়ে আরও বেশি লোকে জানুক, পড়ুক, কলকাতায় আরও বেশি প্রচারিত হোক। আর কমিক্স যে বিভিন্ন ধরনের হয়, যে ফিকশন কমিক্স, নন ফিকশন কমিক্স, কমিক্সকে এডুকেশনের দিক দিয়েও যে নেওয়া যায় সেইটা আমরা তো চাই প্রচার করতে, যে কলকাতার মানুষদের, বেঙ্গলের মানুষদের কমিক্স নিয়ে জানুক বেশি করে। তাই এখানে যে ভালো একটা সুন্দর ইভেন্ট হচ্ছে, আর যা বুঝলাম যে এখানে দেয়াল বি নাম্বার অফ কম্পিটিশনস, নাম্বার অফ গেমস, ইটস এ ভেরি ভেরি গুড এন্ডেভার, খুব সুন্দর উদ্যোগ। আর এই বছরেই কলকাতায় প্রথমবার কমিক কন হলো, তারপরে এখানেই এত সুন্দর একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, আই থিঙ্ক দ্যাটস এ ভেরি গুড ওয়ান। খুব ভালো, শুভেচ্ছা জানানো হলো আমার তরফ থেকে। আর এখানে আমার মতো অন্যান্য কমিক্সের নিয়ে ক্রিয়েটাররাও আসছেন কথা বলার জন্য, আরও এক্সপেক্ট করি লেটস হ্যাভ মোর। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, আমি হর্ষমোহন চট্টরাজ, গ্রাফিক নভেলিস্ট। আইএম এর মতন প্রতিষ্ঠান যাদের এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আছে এবং আমরা অনেক কিছুই প্রথমবার করে থাকি, গোটা পৃথিবীতে তো হতেই পারে, দেশে তো ডেফিনেটলি, এবং it's a good thing that we could get to do this today, and I think this will be a very good methodology going ahead in education. And of course ফেস্ট হিসেবে দেখতে গেলে তো খুবই ভালো, কমিক্সের সাথে কার্টুনের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত, আমরা সবাই ভালোবাসি। তো এটা নিয়ে বলার আমরা খুবই আশাবাদী। এই কালচারাল ট্রেন্ডসটা আমরা আনতে পারবো এই এক্সপেকটেশন রেখে, আমরা এই পেডাগজিক্যাল ট্রেন্ডসটা আনতে পারবো এক্সপেকটেশন রেখে। আমাদের ক্লাসরুমে কমিক্সকে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে দেওয়া হয়, উদাহরণ হিসেবেও পড়ানো হয়। পড়াশোনাটাকে ইন্টারেস্টিং করার এবং সিম্পলিফাই করবার দায়িত্বটাও কোথাও গিয়ে টিচারদেরই। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি কমিক্স, কার্টুনের মতন ডাইভার্স মিডিয়ামকে টুল হিসেবে ইউজ করতে পারি, এটা আমার মনে হয় আগামী প্রজন্মের জন্য পড়াশোনার প্রতি ভীতিটা একেবারেই কমে যাবে, বা একেবারে না হলেও অন্তত বেশ কিছুটা কমবে। তো সেটাই আমাদের অনুপ্রেরণা এবং আমরা সেই চেষ্টাটাই করব যাতে করে ডিসিপ্লিনারি যেই गिरी गया।
बंगला का सामने जहाँ ठीक है ना तू? हाँ ठीक हूँ भाई। चल आजा पीछे आजा, कैमरा दे दे एक बार, कैमरा टूटना नहीं चाहिए। हाँ आजा पीछे, ठीक है।